C'est un test. S'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, apparemment il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est une vidéo qui va rester pour tout le monde, Inch'Allah. Bon, salam alaikum. Inch'Allah, on va attendre 5 minutes. Parce que j'ai ici, c'est pas en. À cause du décalage horaire, غيرنا الوقت une demi-heure, souplesse, la غالب. On a tous des changements la dernière minute. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas grave, vous aurez la vidéo. C'était une façon de montrer deux logiciels et comment ça fonctionne. On va essayer de parler salam alaikum wa barakatuh. نتكلم بالجزائرية ونتكلم بالدارجة ونتكلم شوية فرنسية. C'est que aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être une présentation à la deux logiciels. L'anesthésie maintenant est chez Microsoft Windows. كيف تقدر تعمل بهم، كيف تقدر تحسن خدمتك، وكيف تقدر تحسن تومبتيفيزي الطرافاي ديالك مع الفريق ديالك ولا مع فريق التكوين. اليوم انني معكم ان شاء الله تفهمونا مليح واش راح نهضروا. بلوس كو سا مانيش وحدي في الخدمه هذه. On a avec nous
دي زونترينور كيحبوا يعاونونا من الجي، عندكم ان سيبور الجيري يقدر يعاونكم. تري امبورطون دو مونسيوني سا. هذا السيبور متكون من مربعة مدربين تعرفوهم كلهم، مدربين جزائريين يقدروا يعاونوكم من شمال افريقيا. مهمة تكون عندكم معلومة هذه في ستيزي، لأن ستيزي الفريق تكون وراح يزيد يتطور وراح يزيد يتبروغريسا على حسب الظروف، على حسب الطالب، على حسب المدربين المهتمين بالتعليم بالتطبيق ستيزي. يهمنا كتير يكون عندنا مدربين بزاف جزائريين يكون عندهم قدرة تعامل التكنولوجيا، وهذا من أهدافنا الأولى ولي بروجيتي ديالنا في هذا الميدان. الصورة راني وضعتها مسبقا في لاباج فيسبوك تاع ستيزي، صورة المدربين الجزائريين اللي يقدروا يعاونونا. المدربين معروفين ديجا، معروفين وعندهم كفاءات في هذا الميدان، خبرة تاع 3 سنين، تكوين مستمر تاع 1500 ساعة. بدا منا كيباك من كندا التكوين هذايا، برمجة مدربين وعطاهم معلومات ودير معاهم الابديت والميزاجور كيف يقدروا يعملوا بالتطبيق والجديد يحصل كل تطبيق. مجهود فردي لجماعة من المدربين الجزائريين ومنهم أنا والفريق اللي كوناه. عندنا معنا جيستيونير عادل عماري تعرف في كاليتوس، لا بيبار يعرفوه، il était finaliste Coupe d'Algérie il y a 2 ans avec les filles. C'est une académie en progression qui est en train de faire un très bon travail إن شاء الله، الدوام إن شاء الله. ومن هذا المنبر نعزوه الوفاة أبيه الله يرحمه يكون أصحاب الجنة، بابا خونا عادل عماري الله يرحمه ويسع عليه إن شاء الله. معنا هيثم شاب، هيثم هموشي من بلدية سطيف، مدرب عمل مع عدة فرق في الشرق الوطني، ساعد كتير مدربين مستوى في الجزائر، عمل بينيفولا مع لي زونطرينور ريجونال لي زونطرينور ناسيونال، ساعد كتير الشباب اللي يحبوا يتعلموا، وهو عنده إرادة قوية. يبقى غير الإطار، لازم يكون عندنا تأطير قوي في الاحتراف ونفرقوا بين الاحتراف وبين الهواة. أنا محمد شعيب من جامعة من جنوب الشرق الجزائري أو الغرب، جنوب الغرب الجزائري، مدرب فئات صغرى فئات كبرى، أكاديمية، عنده أكاديمية في مدرب تكوين أكابر، حتى عنده فريق مسؤول عليه ويعمل معاه ويجهد باش يطور روحه ويعمل، وهو الآن مستعد باش يقدر يكون مدربين جزائريين ويساعد في تكوين المدربين. عندنا نضال شويطرة اللي كنت نتبعه منذ 2 سنين، مدرب شاب كفاءة الله يبارك، فولونتي ماكسيمال كما يقولوا، يتكلم لغات، يقدر يعاون، يقدر يعمل، وبانت خدمته ديجا عندنا معنا هذا العام قبلناه في الجروب بعد حوار معاه وتكلمنا معاه، شفنا باللي قادر يجيب جديد للفريق. هو يعمل مجهود كتير باش يعاون المدرب الجزائريين، ومعنا وسي المدرب عنده خبرة تأسسها تسعديت هامل، وعنده خبرة مع دارت فيش مسبقا، عملت مع فرق وطنية منذ 2017 أظن، خدمت مع الجروب ستاتيستيكي كي بارتيسيبي الشامبيون دي موند en 2017 en Algérie و 2018 جونيور، كان على يد على رأسهم مدرب غربي. كانت مجموعة مدربين جزائريين يعملون في الستاتيستيك مام 2014 بور لا كوب دافريك الجيريان. عندها خبرة في الميدان وساعدتنا كتير، حتى في التورنوا فيمينين تيزي ويزو عندها سنة، هي والمكونة نادية بنزين مؤخرا، هي تاني عملت كتير مع هذا التطبيق، دارت حتى تكوين تاع مدربات جزائريات على المباشر اورغانيزي بريزونسيال بحضورهم، وعملت حتى مع تساعدت تعمل في تكوين الدورة، تأطير الدورة اللي داروها في تيزي وزو عندها 2 سنين أو سنة للاعبات المحترفات، اللاعبات الأفضل الستاتيستيك أو نيفو دو سات تورنوا. هذا هو الفريق ديالنا جلوبالمون، ولا سي ان بروبليم دو سون. هذا هو الفريق ديالنا اللي يعمل.
أظن est-ce que je suis en ligne toujours ouais, je suis toujours en ligne. Donc نبدا لكم بستيزي. نبدا لكم عندنا deux logiciels. Une, il a une existence de 4 ans dans le terrain, c'est Stacey, et l'autre, c'est un autre logiciel très expérimenté, très avancé au niveau dans l'Europe, au niveau le championnat anglo-saxon في اسبانيا. حتى فرق وطني اسبانيا يعمل بها، فرق كثير تعمل بها. et c'est deux logiciels différents ولكن عندهم نفس l'objectif، c'est تطوير الأهداف، c'est تطوير الفريق، تطوير اللعبة وتطوير الفردية في الجماعيات اللاعب لكي الفريق يكون عنده مهارات ممتازة في اللعب. ستيزي هوندبال تقدر تروح للسيت. اولا بزاف لي بوزي لي كيسيون ميم كيسيون كي سغيبات. نطلب من المدربين الجزائريين والمدربين الفريقه ولا برشام الفريق اللي يحبوا يتبعوه بعض الاحيان شوفوا لي فيديو ديالنا في لاباج، شوفوا البلاي ليست، شوفوا وانظروا، تقدروا تدوا المعلومات اللي ديجا هاي محطوطه، ما نقدرش نعاودوها كل مره. هناك ستيزي بلاتفورم ستيزي كما تشوف فيها في الاكران على ضربات. لا بلاتفورم هذه تدخل فيها ديجا يقول لك تحب تطلع جوجل بلاي ستيزي في جوجل بلاي، ابل ستور ولا مايكروسوفت. اوكي تطلعها، هذه حاجه الاولى لازم تشوفها لودي، تشوفها تيليشارجي، تحملها، وباش يلقى لك ان ايميل، ان كوريال مود باس، وهذاك الكوريال يقعد لك يتبعك في حتى تروح البريميوم، حتى تروح المستوى عالي، مستوى افونسي، لان فيها 4 مستويات في ستيزي. si on va voir les tarifications parce que avec le niveau les 4 niveaux اللي كاينين عندهم علاقه مون ايكيب كلوب. هكذا كي نديروا مون ايكيب اون فا فوار نشوفوهم. ستيزي ها واش عندك كي تطلع ستيزي كيما قلت لكم بلاي ستور، تكتب تطلعها ولا سور بي سي. عندك نيفو بازيك يجي غراتوي. نيفو بازيك واش تقدر دير فيه؟ تقدر دير فيه gérer les équipes et des jeux limités et des jeux illimités. هذا vue de gardien de but et l'efficacité des tirs, analyse en direct analyse en direct et après le match, accès uniquement aux données de match sur les statistiques avancées. C'est que les options ils sont gratuits. هذا les options في البازيك. ولكن إذا درت مقابلة أخرى هادو المعلومات يروحوا، لأنك هاك في البازيك ما يقدرش يخلي لك في السيرفر مكانه وانت راك في البازيك، لانك tu n'as pas d'abonnement, tu n'es pas adhéré. انا ننصحكم في هذا المستوى ديروا essayez de prendre les photos allez sur l'image pour prendre les données parce que ما عندكمش لي زوبسيون بزاف منهم تيليشارجي الفيشي بي دي اف، ما كانش في هذا النيفو، ولكن تساعدك سي كوم ان ديبيتون. عندك au niveau premium. niveau premium عندك 50 اورو في السنه. عندك تقدر تستعمل بازيك بلس عده مرات هيدا، وتقدر تستعمل عندك كاين فيشي بي دي اف تطلعو، عندك بوز علي 5 دانيير بوزيسيون الفريق ديالك، تشوف الفريق ديالك هل قدر يدير 5 بوزيسيون دو بال بوزيتيف الا فوا او با. هذه تعاونك في صلاه التحليل. اناليز دي جو إليميتي، ثاني اناليز دي جو إليميتي. ستاتيستيك كوميلي تقدر دير ستاتيستيك كوميلي على 16 17، ولكن هذه المعلومه لازم يكون عندك شروط، منها الشروط باش ديرها لكي تعملها. يعني بالدرجه الجزائريه ونسينا نشرح فيها سمحوا لنا. باش تقدر دير هذه المعلومه لازم يكون تخلي لي ميم نيميرو دو تي شيرت دو جوار، لو شونداي دو جوار فو شونجي با، ما تبدلوش باش تقدر الكوميلي، ماشي كل مره تبدل الارقام ويوقع لك مشكل في الكوميلي. هنا لتحت راك تشوفوا عندك حتى اكسبورتاسيون بي دي اف وعندك بارطاج ستاتيستيك. هادو لي زوبسيون نيا با في البازيك غراتوي هكذا. زائد لي فيديو اللي عندكم هنا، كي كليك على الفيديو تشوف كاع لي فيديو تاع البريميوم، تسمى تقدر تتعلم وحدك. حتى في البازيك تقدر تعلم وحدك. هيدا عندك حتى لي ميزاجور تجيك توجور نوتيفيكاسيون بار ايميل، حتى في لابليكاسيون يقول لك عندك الميزاجور ديرها كي يكون جديد. وهاتو لافونتاج لي ميزاجور ils sont gratuits, ils sont vraiment gratuits par rapport à d'autres logiciels. Elle est faite pour que les entraîneurs qu'on a une option d'avantage sur les statistiques à moins de coût. Et tu n'investis pas beaucoup de matériel. Ok? في هذا النيفو لازم يكون عندك دير بلاي ليست دي فيديو وتتعلمها وحدك كما يديروا في اوروبا. لا ميثود دو ترافاي سي كو لي بلاي ليست
et puis sur YouTube c'est easy كوما تكليك على الفيديو يجوا كما تقدر تلقاهم في التيتوريال تلقاهم المعلومات تلقاهم في التيتوريال في الابليكاسيون هذه البريميوم هيدا البريميوم هذه حنا اون الجيري واش درنا عندنا سنتين من طبقناها on a demandé à la direction ici de nous faire on a proposé de faire un modèle de formation laquelle c'est que نكونوا لها المدربين نعاونوهم يشروا بريميوم وكي يشروا بريميوم ولا باز هذا الوقت كاينيتي بريميوم كاينيتي ماكس يشريها حنا نكلفوا بهنا بالترونسفير دارجون باسكو سي كومبليكي شويه من البلاد ومن بعدها هما ندير لهم تكوين انا كنت نعمل تكوين اونلاين ولكن دوكا معايا فريق ويعملوا افيك ان بري موديك بازيك باسكو هو ثاني الموديل المكون يقعد معك ساعتين ولا ساعه باش يعطيك القاعدي باسكو لو يقعد معك 8 ساعات سي ساكوت على بالفيديو بلاي ليست ويدير لك تكوين ساعتين الامور لو بلوز امبورطون المهمه تقدر انت تعمل به au niveau extra عندكم النيفو الاكسترا هذا نيفو جديد تاع لا فورماسيون هذا سا كوت دون لي 100 اورو بار اني عندك لوبسيون اللي عندك في الداخل فيه بريميوم زائد بازيك إليميتي وفيه الاكسترا فيه كيلك زوبسيون فيه لي زوبسيون افونسي بور غارديان بيت البريميوم فيه ستاتيستيك غارديان بيت ولكن الاكسترا اللي تي باتي اللي تي فورمي اللي تي فات par des gardiens de but. كان حتى des articles sur Stizy يتكلموا على هذا في لاباج Stizy يتكلموا على هذو les entraîneurs qu'ils ont fait ce niveau là. حنا en Algérie on a 2-3 articles علينا تكلموا علينا المره الاولى 2023 ولا 21 اول مره درنا تكوين في الجزائر في الكاليتوس تكلموا علينا بلاد كاليتوس نشكروها كثير على عطاتنا الفرصه درنا تكوين تما للشباب او سيتي لا بروميير فوا en Algérie درناها تما وكان عندنا ارتيكل على ستيزي في الجزائر وعلى دور المدربين الجزائريين واهدافنا وكان مع تأطير مباشر بريزونسيال مع الكوتش نادي بن زين وكنت انايا وكانوا مدربين جزائريين ونشكرهم على لا كونفيونس اللي داروها فينا بعد انا في با مال دو فوا اونلاين علاه درناها اونلاين باسكو اونلاين لي زونترينور لازم يتعلموا يخدموا بالتكنولوجيا لو ما تكونش عندك une capacité de maîtriser l'ordinateur ou l'outil tablette وورد اكسل تو سا ما لا فورماسيون لين تجيك صعيبه كثير تكوين على البعد يجيك صعيب كثير لازم تكون عندك ان سيرتان كفاءات باش تقدر تبدا دير التكوين هذا ولا تكون عندك اراده قويه تتعلم ما كانش اللي زاد معلم يا بيرسون كي فينو زاد معلم فهذا الميدان نزيد لكم هنا دون لو سونس زاد الماكس سي انكلو البازيك بريميوم اكسترا عنده l'avantage c'est inclure la vidéo c'est que كاين بزاف الناس يخلطوا بين دارت فيش يخلطوا avec Stizy c'est comme ils sont dans un labyrinthe وما عندهمش المعلومه الكافيه باش يخدموا ما دارت فيش depuis 20 ans اللي dans le domaine كاين plusieurs logiciels خرجوا pour cette raison les prix ils ont baissé نقصوا كثير والناس بدات تحوس باسكو il y a beaucoup de clubs amateurs que clubs professionnels le handball c'est purement il y a des clubs amateurs eux qui fournissent les athlètes ou clubs professionnels même les académies الناس خمت باش يخدموا مع هذا باسكو القاعدي هو كاع لي كلوب اماتور سي لي اكاديمي الماكس فيها لي فيديو ولا تشوفوا فيها الفورفي اكسترا تسمى انكلو فيها الكونسول دو كوموند ا ديستانس سي ان غران افونتاج سيت كونسول دو كوموند ا ديستانس هذه تقدر انت تخدم من الجزائر مثلا ولا تخدم في البون ولا تخدم في الدار والمقابله في الباي تلعب افيك الماكس وزالي تفتحوا للزوج من الميم ماكس لو ميم كونت وانت تخدم وتبعث له اونلاين اللي قاعد في البون المعلومات الكافيه هذا سون بارطاجي لي ستاتيستيك
عندك حتى l'option exporter au format CCV. Mais CCV c'est presque comme un Excel, c'est un mode de format. هذا يعطيك déroulement de match au niveau max, يعطيك un déroulement de match. هذا il n'est pas dans l'extra, n'est pas dans les premium. Il est vraiment max. تقدر حتى تكري دي بلاي ليست فيلتري، بلاي صادير دي فيديو ديرهم وتخدمهم، وحتى تشوفوا لي مكتوب لتحت كاين لي فيديو à chaque niveau مكتوب كاين كليكي فيديو تشوف كاع لي فيديو تاع لي فيديو تشوفهم كلهم تاع لي فونكسيون ماكس. مثلا هكذا تكون ابوني في ستيزي بلاي ليست، ستيزي بريمير، ستيزي سوليسيون، تشوف كلش، ستيزي اون با تشوف كلش. سي كو شاك نيفو الى سون افونتاج اي سون نيفو. صدي انا مثلا اللي واحد في لا فورماسيون يكفيه البريميوم، واحد يلعب بونكادي او جونيور يكفيه البريميوم، حتى السينيور يكفيه كثير. ولكن يحب يروح لي ديتاي، لان بعض الاحيان الناس اللي تعرفوا باللي كي دير ستاتيستيك سي الوقت، سي لو طون. اسكو انت عندك لي موان، تو انكلو باماتور، اسكو عندك لي موان باش انت تتعمق في لي ستاتيستيك. كل ما تتعمق تولي ترو كومبليكي، من بعد لي جوار ديالك كومون فان بريزونطاسيون سا فا كومبليكي بوغ، لازم تسيبلي لي سوجي. بعض الاحيان راك اماتور، سي جرب ما تفوتش 3 اور 4 اور بور فير ان ماتش. Parce que trop de données, ça c'est rien que l'analyse d'un match. Hein. Après, pour étudier étudier les données درتهم على 5 مقابلات، هذاك فريق آخر يعمل فيه ويشوف لي déroulement de match par rapport l'Excel, par rapport les données اللي عندك. لأن الفريق اللي ياناليزي الفريق ستاتيستيك اللي ياناليزي الخدمة هذه مش واحد مش اثنين، يكونوا 3 ويقسموا لي طاش. بصح الواحد اللي يكون يعمل ستاتيستيك المقابله يكون واحد، ومن بعد انت اون لايف حاجه واون ديفيري حاجه. باش تشوفوا هادو لي 4 نيفو كيليان او نيفو ستيزي يعمل هذا. سي كو لا تكنولوجي ستيزي انا با بوزوان de fichiers vidéo, inclut la vidéo. C'est que l'avantage, tu n'as pas besoin d'enregistrer les datas. Si par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir c'est-à-dire un disque dur plus grand pour chaque fois que tu vas faire les vidéos, ok? Mais c'est à chaque entraîneur comment il va travailler, surtout l'ancienne génération, sur le PC ou les données vidéo. هذا يطلب منك بعد اللوجيستيك قوي كثير، لانك لازم تحقق ان ديسك دور اكستيريور باش لا تخزن كل المعلومات ديالك. ستيزي ما تعملش هذا، ستيزي تعملها بك ليا يوتيوب او نيفو ماكس. ليا يوتيوب هذا تقدر انت تعمل به تاكلي وتشوف وتقسم، تشوف فلتري لي فيديو هذا. Steezy, toutes les informations ils sont prédéfinies. Déjà ils sont définis. Surtout quand tu vas faire un match, c'est pas coûteux. C'est pas coûteux avec Steezy. Le sens du travail, ça va pas coûter beaucoup. Ça va pas coûter beaucoup. Ça va pas ما تقاملكش غاليه. تقدر تخدم اونلاين في تريبين، كيما تحب تخدم اون ديفيري تفيلمي الماتش وتدير للدار، ديروها ليا يوتيوب وتخدم بها هكذا، ولا في الدار دير في اكرون تيكرا وتعاود دير الماتش ديالك. ولكن تقدر تخدم اونلاين، tu n'as pas besoin beaucoup d'outils. C'est ça l'avantage. Mais كما قلت لكم l'expertise de Steezy ne permet pas c'est-à-dire d'avoir des vidéos enregistrées sur un ordinateur, tout ça. C'est vraiment c'est des liens avec des liens inclus les vidéos dans ton présentation. تمدها à la fois تمدها للفريق المدربين اللي يحبوا يشوفوها. هذه هي au niveau d'expertise. L'avantage Steezy, tu as tout est prédéfini, tout هو déjà configuré. يبقى لك غير les actions, c'est toi qui va choisir les actions. عندك des actions par équipe باش تقدر تشوازير. كان une autre option de payer en ligne. L'option payer en ligne, c'est-à-dire sans mon intervention هنايا، ولكن تقدر تبيعها. انا نطلب لكم si vous allez payer, il y a un cadran, une place. Quand vous allez sur le site Steezy pour faire le paiement, je ne peux pas moi le faire parce que je suis déjà abonné. Il va demander la référence. Tu crées Ahmed. C'est important pour moi pour qu'il sache qu'on travaille fort en Algérie. Okay, le temps qu'on a investi plus de 1700 heures sur 3 ans, c'est le moment que notre équipe travaille fort pour qu'on soit une équipe très forte au niveau statistique en Algérie, même en Afrique du Nord. Donc maintenant, si on va voir un match de Steezy avec Max, si tout va bien, vous me dites le son, tout va bien. Bon, je vois tout est correct.
اسمحوا لي parce que ouais. Merci coach. Si on va voir, merci coach, merci beaucoup. Si on va voir un match de Stizzy déjà fait, Stizzy elle est, attends, comme ça. Stizzy elle est faite, comme je dis, pour une équipe. C'est que Stizzy elle est faite pour une équipe. Ça veut dire si tu vas ouvrir un Stizzy sur PC, parce que moi j'ai un Stizzy sur PC, et je vais ouvrir maximal. Je vais retourner ça. Ça, c'est l'image de Stizzy. Ça, c'est niveau max, ok? Tu as 68 joueurs. Déjà, Stizzy, elle a pu faire 30 joueurs, 60 joueurs par équipe. Ils ont augmenté à 30 joueurs ou plus. L'équipe support, elle est à jour, elle peut vous aider. Ah, et l'option, tu as les matchs en direct. C'est-à-dire, quand tu vas travailler avec un entraîneur. Ouais, c'est bon. Un entraîneur qui est en live, tu peux partager avec lui. هو عنده max, عندك max là, même max, hein, لازم الماكس ديالك le même compte. تقدر تبعت له les données, يشوف ديالك شاك تخدم. Si on va voir un match joué, je prends n'importe match joué. Il y a un match que j'ai fait dernièrement. Bon, le nom a changé de l'équipe parce que c'est une application pour formation. Chaque fois on change de nom, mais c'est une équipe étrangère. J'ai fait ça. On va voir la vidéo ici. C'est-à-dire, je clique sur le match, par exemple lui. Ok. Le match, il est là. Si je vois, voilà, ça c'est statistique au niveau de match. Je ne vais pas faire la formation, je vais faire la différence, montrer que la différence. Si je vais aller aux statistiques avancées, pour aller en export, vous voyez, ça dit rien que la différence. Je vais là sur Stizzy, ça statistique avancée. Statistique avancée, vous avez besoin d'Internet. C'est pour l'avoir. C'est que ça, c'est un match qui a été joué au niveau international. Le nom, j'ai changé les noms exprès. Parce que c'est... Si je vous vois, par exemple, en communication, on peut faire un style social, c'est vraiment la publicité comme les entraîneurs qui sont en train de partager dans la page. Partage statistique, c'est une façon de partager toutes les statistiques en ligne avec ton entraîneur adjoint, en entraîneur, ou par exemple même les joueurs ou les joueurs responsables, les joueurs de groupe, pour essayer de voir comment ça se passe. Rapport imprimable, c'est le rapport que j'ai parlé, un rapport fichier. Par exemple, si je fais un rapport imprimable, ok. Il va rentrer et sortir comme ça. Il me dit, est-ce que tu vas imprimer? Moi, je vous conseille de vous imprimer tout. Parce qu'on ne sait jamais. Si vous allez perdre, vous n'allez pas faire vous le renouveler, on ne sait jamais. Vous allez perdre un contrat, vous n'allez pas renouveler. Vous allez perdre un contrat d'entraîneur. Au moins, vous aurez les données sur votre ordinateur. Ok. Ça, le rapport, c'est à partir du premium que vous allez avoir. Premium, extra et max. Vous allez l'enregistrer ici. Et ça va rester toutes les pages. Tu vas enregistrer PDF ou quand vous voulez, c'est une page de page. Moi, je vous conseille de faire ça souvent pour garder les données de votre équipe. Surtout si vous avez une seule max et vous avez 4 entraîneurs qui travaillent avec. Parce que chaque fois, vous allez changer le nom d'équipe. L'équipe rose, c'est votre équipe à vous, toujours. L'équipe en bleu, c'est l'équipe visiteuse, l'adversaire. Là, à chaque fois, vous êtes obligé de faire le PDF. Parce que si vous avez 3 entraîneurs, chaque fois, ils changent le nom. Après, tous les stats changent. C'est-à-dire, toutes les stats sur le nom changent. Ça veut dire que vous allez l'imprimer, enregistrer sur le nom réel de votre équipe. Et vous ne pouvez pas avoir le statistique cumul parce que chaque fois, vous changez le nom d'équipe. Mais c'est économique si vous travaillez sur... c'est-à-dire, 3 entraîneurs, ils ont cet abonnement, ils peuvent faire ça. Et puis, chaque fois, ils vont changer le nom d'équipe. C'est une façon de optimiser votre gain. Si vous voyez qu'est-ce qu'on va avoir, on a une statistique avancée, tout ça est prédéfini, ok? Tout ça, c'est-à-dire, tout le monde c'est que, هادوما موجودين في l'application, tout le monde cliquer sur l'habilité technique ou tactique, vous allez faire. Tout ce qui est efficace de garder un but, vous avez le fil de match. Ok. Vous avez parce qu'on a une tempête ici, je pense l'internet, je suis en câble, mais on ne sait jamais.
Vous avez les résumés. Tout ce qui est vert, c'est poser les actions positives. Tout ce qui est rouge, action négative. Tout ce qui est négatif. Tout ce qui est net, c'est action normale. Ça dit une touche pour vous, un corner, tout ça. C'est pas des actions ou contre un tir. Voilà. Ici, il y a des options J, max, extra. Les contre-attaques, c'est-à-dire l'interface de jeu, les contre-attaques, l'attaque placée, les 7 mètres. Ils sont pré-configurés. Ce que vous dites, vous cliquez, vous choisissez ce que les actions vous allez faire. Ok? C'est un grand avantage quand vous jouez en live, vous prenez votre tablette, vous êtes aux tribunes, vous allez faire le travail, et vous le voyez, le partage des données, vous le partagez, soit le coach adjoint, il a une autre tablette dans le banc, ou il a un téléphone. Vous pouvez l'envoyer, ok? Pour les formations, je vous dis, c'est l'équipe qui est responsable de la formation. Le fil de match, si je donne un fil de match, voilà le fil de match, exemple, notre fil de match sur une compétition. C'est-à-dire par période de jeu, 5 à 10, 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Chaque période de jeu, vous allez voir le score. Par exemple, si je mets 10 minutes, ici, je vais choisir 10 minutes ici. Maintenant, en F10, si je choisis des 10, 20, il entre 10 20 chacun score. Si maintenant, je vais choisir, c'est-à-dire sur 5 minutes, par ces 5 minutes, on chauffe le résultat sur ces 5 minutes. La première 5 minutes, il n'y a rien. C'est que après que ça commençait à bouger, attention aussi, parce que si l'entraîneur il a pris le temps de publicité au début, il faut synchroniser le match bien pour avoir les données exactes. Ok? Maintenant, les buteurs. La plupart de ces informations, tu fais déjà en plein match, tu fais sur l'application, comme vous allez voir en statistique avancée. Statistique avancée, vous avez besoin de l'Internet pour les voir. Ok? Mais si tu travailles sur l'application, tu n'as pas besoin d'Internet. Après installation, configuration, tu n'as pas besoin d'Internet. Très bien. Les buts marqués, les joueurs par rapport à rater 2 buts, tout ça. Ce n'est pas mes avantages de saisie. Si je veux aller, par exemple, voir la vidéo, c'est-à-dire parce que je suis sur le Max. Si je vois les actions que moi j'ai configuré, exemple, je prends les buts. Par exemple, je vais voir les buts. Vous allez voir les buts, par exemple, d'un match. Ok? Je ne vais pas faire beaucoup parce que c'est un match international. Je ne vais pas le laisser. Par exemple, c'est des actions. Regardez, ça, vous pouvez faire ça et on voit votre entraîneur. L'entraîneur, il va apprendre, il va avoir un lien qui a toutes ces informations-là. Vous comprenez? Si, par exemple, je vais voir les duels. Duels perdus. Aussi, je vous dis que ce travail a été fait par collaboration avec notre support Algérie. Parce que des moments de décalage horaire, je ne peux pas être à 100%. Pour cette raison, il faut travailler en équipe. C'est des actions, c'est vous allez choisir. C'est pas critère. Des actions par critère ou des actions manuelles. انت واش تحب دير تبعتهم l'entraîneur ولا par rapport à la configuration t'as saisi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, regardez, quand vous avez une vidéo très bonne au YouTube, il n'y a pas beaucoup de publicité, vous allez avoir des vidéos très synchronisées. Sauf qu'en Max, il faut synchroniser la vidéo avec le lien YouTube. Et après, vous allez voir, quand vous allez synchroniser, vous allez voir toutes les actions. Si vous êtes nouveau, c'est mieux de faire que des buts. Au début, parce que après vous avez un grand travail. Pour cette raison, comme si vous êtes club amateur, vous ne perdez pas trop de temps. Parce que si vous demandez beaucoup l'entraîneur et vous n'avez pas un gain qui va vous fournir, c'est-à-dire vous êtes payé pour le travail que vous faites, c'est mieux de faire le minimum. Ok? Et moi, je suis contre un entraîneur qui travaille gratuit. Vous pouvez aider un match ou 2 matchs, mais vous ne pouvez pas faire toute la saison gratuite parce que si tu travailles, ça va percuter sur ta vie familiale, ta vie professionnelle et ta vie le quotidien du jour. لازم تعاون الكفاءات parce que الخدمة تعلمتها والخدمة درتها ما تجيش تخدم باطل. C'est manque de respect aux autres entraîneurs professionnels. C'est que vous êtes maintenant les entraîneurs اللي عندهم تلسيخ يخدموا بها, ça rentre au niveau semi-professionnel. بديتوا تخدموا بطريقة عملية تكنولوجية, تطلب منكم لازم تكونوا محترفين في العمل ديالكم. هذا واش تقدر دير باص. Il y a des vidéos, inclus la vidéo. L'extra, vous avez les gardiens de but et quelques options. Les actions, ils sont là. Si je vais les actions, toutes ces actions-là sur les max, vous allez les prendre et vous allez ajouter sur une présentation que vous allez partager avec l'entraîneur.
C'est ça l'avantage de Stasi, c'est que la plupart sont prédéfinis. Les mises à jour, ils sont gratuits. Il n'y a pas un grand avancement au niveau, il n'y a pas trop à payer chaque année. C'est une application, solution qui va vous aider à travailler. C'est par rapport au niveau. Il y a beaucoup d'entraîneurs professionnels en Europe qui l'utilisent, surtout en Europe. L'Amérique latine, ça commence fort, très très fort. Même bien l'Australie, l'Argentine, il y a pas mal de pays. Au Canada aussi, ils l'utilisent. Même les clubs ici, première division, il y a une année, ça commence à utiliser. Sauf que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas comparer un logiciel avec un autre. Chacun sans son expertise. Prenez la force de chaque solution pour essayer d'optimiser ton équipe. Okay? Parce que si vous parlez sur un seul logiciel que vous ne maîtrisez pas, c'est comme vous donnez une mauvaise image sur ta personne. Parce que si vous commencez à critiquer, il faut vraiment avoir tous les détails positifs pour essayer de prendre le meilleur de chaque logiciel. Ça, au niveau max, au niveau Stasi. Stasi, comme je vous dis, l'expertise ne permet pas d'avoir des vidéos et l'enregistrer sur des ordinateurs. Ça va venir avec le temps, mais ça demande beaucoup de ressources. Si ça va venir, sur les prix, ça va changer parce que la direction a besoin un grand serveur, elle a besoin beaucoup d'internet, elle a besoin beaucoup de données pour essayer de garder toute l'information pour les clubs, qui travaillent, qui collaborent avec Stasi. C'est que, mais comme ça, c'est acceptable. Tout le monde peut accéder à Stasi. Elle est très bonne, elle est formidable, elle est bien par rapport à la formation des entraîneurs, la formation des entraîneurs, plutôt les équipes, et la formation des athlètes. Ça va être, par exemple, en formation, vous avez les tirs non cadrés, vous pouvez utiliser. Pour les fautes provoquées, vous avez 7 mètres concédés. Vous allez voir, vous avez passage en force, les tirs arrêtés, balles perdues, tout ça. En formation, vous avez beaucoup de critères, vous allez utiliser. Okay? Même enseigner si vous voulez corriger. Okay? Comme je vous dis, si vous voulez utiliser pour une seule équipe, il faut garder le même numéro chaque année. Ça au niveau Stasi. Okay? Il faut faire l'abonnement. Il faut avoir l'abonnement. Suivre les formations, soit les vidéos playlist. En premium, et puis vous allez avancer tout seul. Je vous conseille aller premium, puis extra, et puis max, et puis vous allez avancer tout seul, Inch'Allah. C'est formidable, c'est des niveaux, même extra, très bons pour les gardiens de but. Si je veux aller, par exemple, voir un autre logiciel, l'Axport, c'est que l'Axport, c'est la définition, par exemple, de Dartfish, par exemple. C'est ça, si on peut dire. C'est que toi, tu vas faire les vidéos. C'est toi qui vas configurer. Tu vas garder les vidéos sur ton PC, ok? Sur ton PC. C'est pas le même expertise, mais l'objectif est le même. Tu peux travailler avec les deux. Dans un mois, tu vas utiliser Stasi Max rapidement, avoir les datas, tout ça. Après, pour présenter présentation, s'ils veulent plus de vidéos séparées de Stasi, tu peux travailler avec l'Axport. L'Axport, c'est un autre logiciel qu'on va essayer de montrer. Voilà le site de Naxport, maintenant, le site de Naxport. Naxport, il a plusieurs niveaux aussi. Naxport, il a plusieurs niveaux. Le niveau qui est là, ok, on va voir le niveau logiciel. Regarde, il y a le basique plus, Scout, Pro, Elite, Comparaison, Elite. Ok. Même avec Scout, c'est formidable. Scout, c'est la moyenne, vous pouvez travailler même en senior Elite, hein, même en équipe nationale. C'est que si vous voulez toujours avoir plus d'options, il faut un laboratoire, il faut une équipe avec vous, pas une seule personne. Okay? C'est qu'après, tu vas travailler comme pro, ça, tu vas te payer à l'heure. Mais si vous travaillez avec des équipes semi-pro et amateurs, basique et basique plus, ça suffit largement. L'avantage de Naxport, c'est que vous pouvez faire un test un mois gratuit. Comment vous allez faire ça? Par exemple, vous allez créer, par exemple, sur Basique, cliquez sur Basique. Je dis acheter Basique, c'est un abonnement annuel. Il n'y a pas achat logiciel. Mais Basique Plus, et vous allez monter au autre niveau, vous pouvez l'acheter à vie, mais il y a des mises à jour chaque année, ça coûte cher. Ça coûte cher. Entre $300 et plus à $200 et plus, c'est de l'argent. Américain, je ne parle pas canadien. C'est que vous pouvez faire un essai, cliquez sur l'essai. L'essai te donne ça. Tu vas remplir les informations, les mails,
tu envoies et tu as un email qui vient tout de suite. Soit sur le spam, sur l'indésirable, ta boîte de réception email, soit sur si tu as déjà vu un export, il vient carrément sur la réception, boîte de réception. Tu ouvres le lien, tu le télécharges et puis tu as un mois gratuit. Ok? L'avantage aussi au niveau de l'export, tu as des cours. Okay? Des cours au niveau débutant. Si tu cliques sur le cours, par exemple football, Steezy, Maxport, c'est un logiciel qui te permet de travailler avec multisport. Il n'est pas fait pour le handball. Les formations, jusqu'à maintenant, il y a le football, basket, quelques sports, mais il te montre comment fonctionne l'application à ce niveau-là. Ok, la solution. Mais dans le site, vous avez beaucoup de données sur le handball. Regarde, la formation, elle est 21 jours. La prochaine, ça commence le 17 décembre. C'est $90 hors taxe, ok, américain, plus taxe. Il y a quelques frais aussi qui viennent. Licence, tu as l'avantage, tu as licence 3 mois gratuit. Tu as un certificat 60% remise, tu vas l'annonce 60%. Et remise pour les clients actuels de l'export. C'est-à-dire les clients de l'export, ils ont une remise plus. Ok. Tu fais inscrivez-vous. Et c'est un suivi. Ok. Tu as un paiement, tu vas sur le 4 crédits et puis ça. Et puis tu vas voir la formation. S'il y a des 4 crédits en Algérie, ça va être bien. S'il n'y a pas, il y aura d'autres solutions. On peut parler sur ça prochainement. Les entraîneurs, ils peuvent me contacter, on va voir comment faire. Mais pas tous les entraîneurs, c'est par rapport aux moyens aussi. Hein. C'est que à chaque 10 jours, il y a une formation. Comme ça, tu as un diplôme débutant de Naxport. Quand tu vas télécharger le logiciel Naxport, c'est un logiciel qui va t'aider à travailler. C'est que au niveau communauté, qu'est-ce que tu as? Templates. Les templates, ça c'est les guides d'observation. Si on communique communauté, tu cliques sur template, tu vas voir tout, il te donne des supports. Par exemple, si je mets handball, il va me dire qu'est-ce qu'il a comme handball. Il te donne déjà les guides d'observation que tu peux relier à ton logiciel. Après, c'est pas pour le niveau, ok? Si tu, par exemple, tu es en basique, qu'est-ce qu'il va donner en basique? Il n'y a rien, il y a ça. Tu peux travailler avec ces deux templates. Ça, pour l'avoir, il faut un email, tu vas le nom, prénom, le pays, il va t'envoyer ça par email et tu vas télécharger dans ton logiciel, ok? C'est que il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup d'avantages باش تخدم بالexport. Même l'équipe nationale espagnole, elle travaille avec Nasport. Si je vois la communauté, je vois mise à jour, Facebook, Instagram, YouTube. Il y a même les listes YouTube. Vous avez LinkedIn, vous avez tout. C'est comment essayer de avoir les avantages, la formation, comment fonctionne, comment télécharger, et des formations. Il y a aussi des articles. Il y a tout. Vous allez apprendre. Il faut lire pour apprendre. Maintenant, si on a un logiciel, si je vais aller au logiciel, Naxport, quand vous allez télécharger, moi j'ai un niveau un peu avancé, mais le basique c'est presque la même chose et il y a les mêmes options qu'il y a sur le basique, sauf que au niveau Naxport, par exemple, vous avez 3 étapes importantes ou 4 étapes, ok? Vous avez le méthode de travail, vous avez, si vous allez configurer votre grille d'observation, c'est un avantage, c'est que chaque équipe, c'est pas comme Steezy à la tout, mais Steezy elle a mis tout par rapport au handball. Et comme Naxport, c'est multisport, il te donne les types de grille d'observation que je viens de montrer, mais avec le choix, انت تطلعها, انت تخدمها وشاك équipe تخدم بها. Par exemple, l'équipe nationale, l'équipe nationale هو شي حب تخدم له نديرو دوبسيرفاسيون بارابور شي حب وانت تبروبوزي له هذا انت تبروبوزي له بارابور باسكو انت تو ليكسبير. ان ايكيب تحب تخدم يقول لك واش تحب دير، يقول لك انا بور سيمون نخدم غير لا ديفونس، نخدم لا ديفونس لا ترانزيسيون دو بال لاتاك. هذا ايفالوي الامر هذا. S'il va t'évaluer ça, c'est son choix. Ok, انت خالص راك تخدم، تعلموا تخدموا avec un gain.
باسكو هذيك كونطرا ما تخدمش افيك ان كاع تما مدخول يدخل لك من بعد تولي شغل بريكولاج. هذا ما كاش كونطرا كان بريكولاج، يقدر يحافظك كيما تقدر تتحبس، يقدر يدوم ديك خدمه انت ما ديرهالوش. وكاين بزاف صرات لهم بارابور الفيدباك اللي عندي انايا شويه ناجريان كونفو، كي تخدم باطل يبطل. هذا انت ما تقدر تحاسبه هو ما يقدر يحاسبك. Dans le sens, c'est mieux avoir un contrat écrit, même amateur, même avoir un gain identifié dès le début. هو حقك وكيف تخدم، باسكو هكذا انت تتعب تدي حقك. واللوجيستيك très important. C'est pas facile de dire que je vais faire l'analyse vidéo. لازم تحسب beaucoup de choses. عندك l'internet, tu vas la payer. هذا c'est rien pour l'expertise, parce que je parle avec beaucoup d'entraîneurs, ils sont limités dans le niveau des détails, les détails importants. عندك l'internet, عندك les charges à la maison. هذا عندك تشري un PC, تشري un laptop, تشري un tablette, تشري un téléphone. دير l'internet الديبي le plus avancé. هذا عندك tu vas bouger, تروح لي شارج ديالك، تروح للتريبين، تروح للستاد، عندك ماكلتك. même c'est-à-dire tu vas sacrifier ta famille pour ce job là. لازم تكون عندك une valeur monétaire respectable pour toi. Il faut pas habituer à travailler gratuit, parce que si tu es le fils du club, c'est d'autres choses. Ok, c'est d'autres choses. Mais tu veux travailler avec des clubs extérieurs, il faut avoir un gain pour ce travail-là, pour être plus respecté, avoir un certain niveau de mentalité professionnelle. Notre travail, c'est toi qui va faire le concept. Qui dit le concept dialogue? Le concept, c'est une fiche d'observation. Un tel que tu utilises l'environnement de travail, tu vas l'utiliser. Pour, par exemple, si tu dis, moi je veux la défense, je veux les montées de balle. Et les arrêts de garder un but à notre équipe ou l'équipe adverse. C'est ça que tu vas configurer. Et ça, après, tu vas évoluer le temps. Tu utilises ce travail-là, c'est 6 heures. Et tu signes un contrat pour 6 heures de travail chaque match, pas plus. Et trop de détails, trop de pièges. Okay? Tu perds beaucoup de temps et les joueurs ne sont pas concentrés. Parce que trop de détails, après les joueurs deviennent feignants. Dans le sens, il n'y a pas le plan B. C'est comme ils sont tellement confiants, tu as donné tout. Après, si une équipe va venir jouer avec l'équipe junior, tu n'as aucune idée comment réaliser, parce qu'ils ont pas, le cerveau il est déjà pris comme un acquis. لازم تمد المعلومات المهمة باش الفرق ديالك يتحسن. Et pour évaluer une équipe, il faut 3 à 5 matchs d'analyse sur l'adversaire pour avoir une idée sur cette équipe-là. Et ton équipe, la même chose sur 3 matchs, parce que c'est les mêmes joueurs, pour essayer d'avoir une idée qui va t'aider à optimiser la performance. Je dis la performance. La performance, tu peux gagner comme il y a une performance progressive. Tu perds un match, mais l'équipe, elle est en pleine expansion. Donne-moi des idées. C'est que tu as la fiche d'observation à créer. Tu as créé l'environnement de travail qui va sortir. L'environnement de travail, c'est inclure la vidéo qui est dans un fichier dans ton PC, que tu vas le prendre pour synchroniser à l'intérieur de l'application pour avoir la vidéo de match. Après, tu commences à taguer, cliquer sur les actions, les تحبهم نتايا اللي درتهم باش يقعدوا enregistrer داخل l'analyse de match. هادو باش تفهمهم هكذا. Après, quand tu termines ton match, le match ديالك, tu commences à corriger et modifier. Et tu filtres, c'est-à-dire tu prends les actions اللي تحبهم نتايا اللي يحبهم l'entraîneur. Surtout la concentrer sur la défense, peut-être la défense moins 1, par exemple la défense inférieure numérique, les transitions de balles, comment vous montez vos balles à la match, dans le match, comment vous allez faire un contre-attaque, est-ce que les réussissent, c'est-à-dire le succès il est à 100% ou là, la transition, la défense, tu concentres sur ça. Est-ce que le gardien prend beaucoup de temps pour faire la relance après un encaissement d'un but? C'est que des détails, parce que qui t'as le match, tu as des détails, mais tu as sur la durée du match. Après, à la fin, tu vas présenter la sélection. Tu vas sélectionner les vidéos et les couper et les faire pour essayer de présenter à ton équipe. En même temps, les actions qui vont rester comme des datas au niveau défense en attaque sur toute l'année, parce que ça va relier aux statistiques pour essayer de produire un CV sportif, un athlète. Peut-être tu vas proposer un manager, ok, et ça pourquoi pas à la sélection. C'est que c'est des bandes, parce que travailler avec une équipe, une chose, pour organiser les datas et les données, une autre chose. Parce que ça demande un travail d'équipe. C'est-à-dire tu as besoin d'une équipe de IT ou des gens qui maîtrisent bien l'outil informatique. Et c'est-à-dire le gars, il va pas faire une action de 20 minutes, il va le faire dans 2 heures. Parce que les gens, ils vont avoir la maîtrise d'ordinateur, surtout au niveau sélection. Et pour ce travail, il faut vraiment avoir une équipe de jeunes
avec une supervision expérimentée qui va te permettre de faire un travail optimal. Si je prends le logiciel maintenant, si je prends le logiciel, si je prends le logiciel, après téléchargement, il y a le logiciel comme ça. C'est comme ça, ok? الحاجة الأولى يقول لك لازم تقري لازم tu vas créer la template ou la fiche d'observation. أنا نسميها fiche d'observation باش الناس تفهمها. هما يسموها nouveau template c'est des fiches d'observation. كي تطلعوا يخرج لك هكذا اوكي. هنا تقدر دير لا فوتو ديالك مثلا. أنا جو فوا سي جي une photo. Ok, je prends cette photo-là, maintenant. Ok. C'est-à-dire une photo de toi. À ta gauche, tu as la licence, mise à jour, tout. Activer licence, désactiver licence. C'est-à-dire tu as, pour que le PC travaille, pour le logiciel travaille sur deux PC, il faut toujours que tu désactives ton PC, sur ton PC, enregistrer ici, activer, désactiver. Ok. Pour que tu vas activer un autre PC. C'est important. Ici, dans le sens, même le lien, il faut t'envoyer un email au support Naxport, t'envoie le lien de téléchargement parce que ils contrôlent tout, ils sont professionnels, ils laissent pas gauche-droite passer. C'est que si tu vas installer sur deux PC, il faut eux que tu envoies un lien pour que tu puisses installer. Ou si tu as déjà installé le lien, avant c'est le même lien, tu vas installer sur notre ordi, tu vas l'envoyer à ton collègue, par exemple, si vous êtes deux lui à la maison, il va l'installer et configurer, toi tu désactives, ou il active ou il هناك مركم الحاجه الاولى لازم تكري ton nouveau template, c'est-à-dire une fiche d'observation. On est cliqué عليها. Je ne sais pas ce que vous allez voir ça. Elle est restée sur notre ordi. Je vais ramener tout sur la page principale, sur le grand écran. Ok. يخرج هذا فيرج اوكي يخرج فيرج هكذا تحب مثلا نوفو بوطون البوطون اللي تحب ديرهم نتايا je viens d'avoir je faire comme ça نوفو بوطون البوطون الاول واش تحب دير تسمي لي زيكيب ليكيب اللي تلعب بها نوفو بوطون عندك جوج انواع تاع لي بوطون في الاكسبور عندك لي كاتيجوري عندك ديسكريبتور هكذا كاتيجوري يخدموا كومبورتمون مختلفين هضرنا عليها دانييرمون سي جو فو فوار سا مختلفين عندنا كاتيجوري اوتوماتيك et manuel هكذا l'automatique c'est une action de 5 secondes à 10 secondes pas plus c'est une action de but de tir attaque plutôt contre-attaque de duel, débordement. Mais si tu veux calculer le pourcentage de possession de balle en attaque et en défense, il faut faire le manuel. Manuel, c'est-à-dire il a un début, il a un arrêt, c'est toi qui vas contrôler ça. La première, par exemple, moi, on dirait me présenter les équipes. Le présenter les équipes, on dirait le comportement inactif. L'apparence inactive. Inactif, ça veut dire que elle est ni manuelle, c'est-à-dire elle ne joue pas un rôle. Elle est rien que pour présentation. Par exemple, j'écris le nom ici, Alger. Canada. Okay. Si je veux ajouter une image, je viens ici. Excusez. Analyser de l'image. Je vais dire la publicité. باش نحب نديمي سينكرونيزي ليماج redémissionner l'image sur image ici تحتها هذه غير une idée pour vous ok pour comment faire une image ok
هذه c'est une façon de faire. OK. حاجه deuxième بعد تحب دير مثلا نديرو حنا نديرو نروحو لابارونس اجوتي نوفو بوطون باسكو توجور كي دير الاول اناكتيف لي مورا كاع يخرجوا يشبهوا له لا ميم شوز. Maintenant je vais faire des doublures carrément. درت une catégorie je vais faire pour ne pas écrire chaque fois ندير بلس هنايا تشوفوا فوقها خرجت بلوس فيرمي بوبيل بلس je mets par exemple 4. J'ai 4 catégories qu'ils ont sorti. Maintenant, je vais les configurer. OK? Hadi, tu es en train de faire la fiche d'observation. OK? La première, c'est attaque. OK? Attaque Alger. Voilà, comme je vous dis, je me dirais manuel. Manuel, c'est important parce que manuel, parce que maintenant je dirais automatique. Automatique, ça prend 5 secondes. L'attaque, je dois la balle, bizarre, 20 secondes, 30 secondes. Parce que la durée d'une attaque basique, c'est entre 20 et 30 secondes. Position de balle, c'est qu'une tête clique à l'IA, deux buts clique à la fin. On dirait la défense à Algérie aussi. On dirait comportement manuel. Maintenant باش اوتوماتيكمون تروح لوحده باش ما تغلقش وتفتح باش ما ديرش مثلا اكسيون ديبي اكسيون فان هنا لتحتها كي tu vas descendre tu dis description bloquée non exclusion. C'est-à-dire que tu vas choisir exclure quoi par rapport à l'attaque. Par rapport au manuel catégorie attaque. Comme ça, si je vais cliquer défense, après sur l'attaque, tout seul l'autre elle va fermer, ok? Si je mets par exemple, je mets ici l'autre catégorie attaque 5 x 6 plutôt 6 x 5. C'est-à-dire on est à plus 1. Je mets attaque Alger 6 x 5, ok? C'est-à-dire on attaque, on est un plus joueur par rapport à ok? Au moins ils sont moins 1 مثلا. Comportement de la manuel, la même chose. نحبط لتحت نزيد le groupe. Exclusion. Les deux groupes. Comme ça, je suis sûr, si je clique sur une ou deux, ils vont automatiquement, l'action elle va être désactivée. Donc là, donc je نديرو هنا défense انا درنا هذا دوك نديرو descripteur. كاين descripteur c'est comme يعرف l'action de catégorie هكذا. مثلا si je mets une catégorie je mets but Alger, ok. هنا descripteur هذا but Alger هذه c'est automatique. Je vais mettre automatique. Je mets 5 secondes parce que avant l'action ça prend 5 secondes et à la fin de l'action 5 secondes. Tu peux varier, tu peux dire 6, 7, 8 كيما تحب. هكذا تابار pour l'action. درت بيت Alger هكذا. دونك هذا نديرو هذه كاتيجوري. نحب ندير ان ديسكريبتور يعرف البوت تاع الجي. البوت تاع الجي وين ادروات اغوش ايلي بيفو دومي سونتر. انت بارابور الخدمه كيف تحب ديرها تسمى بارابور للوقت اللي يعطيك لونترينور اسكو تخدم وحدك ولا لا. سي tu vas voir tu vas développer une grande time template ou fiche d'observation تسمى لازم يكون عندك زوج يخدموا معك. هذا مثلا انيكي برو تلعب فوندردي وتلعب ماردي ما كاش الوقت وقتاش تخدم لازم يكون وقت اللي يكون عندك وقت بزاف تكون هذه خدمتك باش تقدر توجد لي دوني كاع. مثلا جو في une autre catégorie هنايا نوفو بوطون راني درت له هنايا دوك البيت الجي نديرو دي ديسكريبتور Alors, tu cliques des descripteurs, il change بالروج. Quand vous allez cliquer ici, si je mets catégorie, il devient catégorie. Pour définir des descripteurs,
j'ai cliqué où il est rouge. C'est un descripteur. Descripteur, il va définir l'action, le but d'Alger, elle était où. Ok, donc il y a l'apparence. نكتب هنايا il y est, on écrit arrière droit, arrière gauche. C'est que le but d'Alger, elle était marqué arrière gauche. Ça, c'est une façon de dire de quel côté. Ça, c'est un descripteur, ok? Par exemple, si je dis, par exemple, but Canada. Le comportement, je vais faire descripteur aussi. Non, pardon. Catégorie, parce qu'il est automatique. Le but, ça prend 5 secondes. Peut-être tu vas voir l'action avant et à la fin, comme tu veux la configurer ici. Ok. On va aller dire un autre. Ajouter un autre bouton. Pardon. On a ajouté un autre bouton. Tu peux même cliquer sur 2 fois clic, il va ajouter un autre bouton. J'ai un problème. Ok, la maîtrise. Ok, par là. Ok, mon PC il est un peu chargé, ça prend du temps pour réaliser une action. But Canada, ben, je vois ajouter un nouveau bouton. Ok, il est là. Lui, But Canada, c'est que je vais mettre comme un descripteur. Descripteur, il devient rouge ici. Ok. Et j'écris par exemple But Canada arrière de mes centres dans le poste d'essai. C'est pas rapport à toi, ok? انت واش تحب دير la formation. انا مثلا les buts pour les changer les buts par exemple l'attaque درتها en blanc, la défense مثلا نديرها نبدلها ندير لها comportement ديالها ندير l'apparence. هيدا la couleur يحب نبدلها هنايا. Je vais choisir par exemple le vert. Ok, la défense algérienne. Ok. Le but Canada, je vais mettre en rouge. C'est des choix. Désolé, j'ai mis la rouge, le jaune. Je ne vais pas tarder sur ça parce que je vais faire les grandes lignes. Okay. C'est comme ça, c'est descripteur. Ben, quand je mets but Canada, poste de mes centres. Ça veut dire comme ça marche, ok? Comme ça marche. C'est comme ça, chaque fois que tu cliques sur une action, par exemple le match commence, tu cliques sur une action, tu vas essayer d'avoir l'action va être enregistrée ici. Tu vois où il y a le 0, le compteur va la prendre comme une action. Et ces actions-là, à la fin, vous trouvez sur votre chronologie de match. Ça, c'est les grandes lignes pour comment configurer votre fiche d'observation. Comment ajouter une photo, comment faire ça. Même vous pouvez séparer premier méthode et deuxième méthode. Par exemple, si je mets ça, ajouter un bouton.
Nouveau bouton. Ok, elle est là. Change la couleur. Je le mets blanc parce que je suis sur l'autre ordi pour gagner du temps. Le blanc. Ok, je l'appelle premier méthode. Comportement comme descripteur, mais je mets descripteur ajouté automatique. Ok, je vais le nommer premier méthode. C'est que tu as les informations. Le premier méthode, ok. Et si je veux ajouter, parce qu'il faut faire le deuxième méthode, deuxième bouton, apparence, comportement. Attention, ces deux boutons-là, il faut vraiment comme descripteur, mais descripteur ajouté automatiquement. Mais si tu vas travailler premier méthode, il faut lui, tu désactives le deuxième méthode. Comment désactiver? Tu viens ici, ou tu mets un bouton inactif ici. Tu vois, il y a un bouton inactif. Il va pas fonctionner. En deuxième méthode, tu vas l'activer et là, tu mets un bouton inactif. Ça, c'est une façon de faire une fiche d'observation. Ça, c'est la base, ok? Avec l'export. C'est vraiment la base. Tu as quelques options, mais maintenant, c'est comme ça configurer une fiche d'observation. Maintenant, comment tu vas commencer à taguer? Comment taguer, ça veut dire comment commencer à travailler dans un match. Enregistrer les actions. Bon, je viens ici pour enregistrer. Il dit ouvrir template, enregistrer sous. Ben, je vais l'enregistrer. Je l'appelle test. Test live. Alger, Canada. Mais c'est pas ça que je vais l'utiliser maintenant. Elle va être enregistrée. Mais par exemple, moi je vais faire un match. Maintenant, je vais faire un match, je vais le fermer. Je suis dans mon logiciel, parce que normalement, c'est pas elle que j'utilise pour faire un match. Elle te dit, regarde, est-ce que la formation elle sort ici? Est-ce que tu acceptes d'utiliser pour le prochain match? J'ai dit non. J'accepte pas. C'est pas ça que je vais utiliser, c'est le modèle. Par exemple, si je veux faire un match, taguer une vidéo, parce que tu as l'option sans vidéo, taguer en live. C'est-à-dire, au niveau basique, tu n'as pas sans vidéo. Tu as en live, soit par YouTube, il y a YouTube, soit par caméra. Tu vas configurer la caméra, ça, tu installes la caméra avec ton PC, mais tu as besoin d'un intermédiaire, un appareil qui vient entre les deux pour essayer de synchroniser la vidéo qui vient de caméra vers ton PC. Mais nous, on travaille taguer une vidéo, c'est-à-dire, ça, c'est un fichier qu'on va prendre à l'intérieur de notre PC. Ben, j'ai pris un match que j'avais, TSS et Irak, une Coupe d'Arabe, il y a 2 ans. Il me dit, est-ce que tu as continué? Parce que j'ai déjà commencé pour préparer le test. Oui, j'ai dit, continue à taguer. C'est le même principe, mais moi j'ai déjà préparé ça. On prend mon match, il est là. La vidéo, parce que j'ai été téléchargé. Je vais minimiser un peu pour... Ok, pour avoir la place. Et comment taguer un match?
Bon, ici, la vidéo, je peux la diminuer. J'ai mis à jusqu'à 25% de capacité pour avoir plus d'espace sur ma tag, sur ma fiche d'observation. OK. On peut travailler comme ça, regarde. Jusqu'à maintenant, j'ai fait presque un méton. Mais je vois c'est quelle action on est, c'est quel score. On était 13-8. On va voir le score ici. On va arriver jusqu'à 13-8. Chaque fois qu'il y a une action, je vais cliquer sur l'action. Regardez, tout ce qui est rouge ici, c'est le descripteur. Maintenant, on va faire le deuxième étang. Je vais aller voir le deuxième étang carrément parce que le premier étang, je l'ai fait. Presque fini. On va essayer de jouer ça rapidement. On est 13-8. J'ai accès à la vidéo. Parce que toutes ces actions, j'ai déjà fait. Ok, ici, ils sont à 13-9. Ok, on laisse ici. C'est bon, on est 13-8, c'est ici, c'est ça que je cherchais. Je vais faire 25% pour avoir la place. On est 13-8, je vais vous montrer comment on travaille. Ok, là, c'est... Maintenant, c'est les rats qui sont en attaque. Je clique sur l'attaque défense TSS. L'action, je commence et je mets défense TSS. Ils ont raté un but. Attaque TSS, montée de balle sur descripteur. Ok, ils ont perdu la balle. Perte de balle TSS, défense TSS. Ils ont raté. Mais, je peux ralentir un peu la vitesse. Pour soyez à l'aise, c'est que tout ce qui est bleu, c'est descripteur. C'est par exemple un but d'Irak, un but d'Alger, c'est quel but? Tir 9 mètres, tir penalty, tir 6-9 mètres, montée de balle, c'est comme voulez-vous, ok? Maintenant, on va terminer deux actions, puis on va voir d'autres. C'est comme ça on travaille dans le déroulement de match. On est en défense TSS. Vous voyez que la défense, elle est ici en bleu. Contre. Attaque TSS. Oh oui, contre-attaque. Perte de balle. Défense TSS. Vous avez vu, contre-attaque, montée de balle, défense TSS. Réception de la balle, attaque. Montée de balle. Perte de balle, ils ont récupéré un chanceux. But TSS, on dit tir entre 6 et 9 mètres. Ok. Maintenant, ils sont en défense. Ça marche comme ça. C'est que tu vas taguer les actions, c'est pour les faire. Il ne reste pas beaucoup ici, il reste pour finir le premier mi-temps.
Si je vois, il reste 5 minutes, mais je ne vais pas le faire tout. Ça, c'est une option qu'on montre. Maintenant, on est en défense TSS. Je vais montrer des défenses, et puis on arrête ça. C'est l'action qu'on a refait. Ok. Défense TSS, attaque. Ok, je retourne en arrière. Attaque, contre-attaque, perd 2 balles. Ok. Défense TSS, ils sont en défense. Perd 2 balles d'Irak. Ah, mais depuis 5 minutes, ils n'ont pas marqué. Attaque, montée de balle, perd 2 balles. Vous voyez combien perd 2 balles? C'est une façon de faire. J'arrête ici. Par exemple, ça, c'est comment enregistrer les actions par les actions en plein match. Ok. Moi, quand je suis nouveau, il faut que tu ralentis. Le soir 13-8. Maintenant, si je veux faire je vais aller changer éditer template. J'ai un problème sur le template. Okay. J'ai oublié une action. Par exemple, j'ai oublié de faire pour l'Irak, pour la défense Irak. J'ai pas fait de défense Irak. Maintenant, ou j'ai pas fait, si je voulais voler garder un but, j'ai mis éditer. Regardez, elle est ouverte comme ça et je vais ajouter un comportement. Je vais ajouter un bouton, par exemple. Si je veux, ok, je vais ajouter ici, mais je vais pas ajouter maintenant. Ok, ça c'est une façon si tu as oublié ajouter une observation. Si en plein match tu as une action qui se déroule tu veux faire, par exemple, désolé, tu veux faire les statistiques. Les statistiques, c'est-à-dire tu vas faire le tableau de bord où il y a les statistiques. On va choisir le tableau de bord. Tu as ça. Par exemple, j'ai déjà fait un tableau de bord, mais je veux faire un nouveau tableau de bord, ok? Le tableau que j'ai fait, il est déjà partagé sur la page. Dame, enregistré. Okay. Il me dit ce fichier, il est déjà existe. Ok, annulé. Ben, je vais faire un autre tableau de bord. Je vais le nommer 1, tableau de bord 1, pour qu'il y ait une différence. Le tableau de bord, il est sorti comme ça. Après, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, moi, je vais faire un nouveau graphique. Ben, je vais choisir le pourcentage attaque-défense. Il faut catégoriser, tu vois ici, je vais choisir attaque-défense, attaque, TSS. Défense TSS. Je vais en pourcentage. Je vais changer les couleurs. Voilà, j'ai montré comment j'ai changé les couleurs la dernière fois. Je ne vais pas le refaire. Je vais faire une fois pour vous. Parce que j'ai déjà montré ça. Ici, je vais mettre le nom. Attaque défense. TSS. Montrer le nom, elle va être affichée ici. Bon, je vais mettre le couleur de fond. Je vais la changer couleur de fond. Je vais faire une couleur. Par exemple, je vais faire une couleur gris, blanc. OK.
où je retourne sur le gris. Couleur de fond, je vais la changer. Voilà, le gris, c'est mieux. On va mettre l'écriture. L'intérieur. Je mets rouge. Ok. Je vais mettre à l'extérieur. Comme ça. Je mets en pourcentage. Je mets sauvegarder. Contrôle. Souris avec la gauche. Je vais l'agrandir. En pourcentage. On a ça. Regardez, on attaque, on a passé de, on attaque, on est, oui, shift. Pour le bouger, il faut éditer, cliquer éditer. Si on voyait combien d'attaques, on était 40% d'attaque, 43, en défense, on est 45%, en défense, pas moindré. En défense moindré, on était 5%, moins 1, on était 1%, 5%. Si on va voir les buts, maintenant, on va voir par rapport aux buts. But ISS, but Irak. Kirkuk. C'est le match que j'avais un jour. Ok. Afficher et montrer le nom. Il reste ici. Ok. Je peux avoir le valeur de temps comme début. Je vais sauvegarder. Elle est là. Ok. On a 13 bits pour l'Irak et 9 bits pour TSS. Si je veux faire par exemple, c'est voir, si je clique ici et clique ici sur le but, je vais voir les buts. Après, je peux faire ma présentation. Maintenant, il y a plusieurs façons comment faire une présentation. Ça, c'est les buts. Les buts de l'Irak. On va voir le deuxième but. C'est tous des penalties. On peut jouer sur le temps pour voir ici en bas, pour voir est-ce que l'action comme elle est le penalty. En troisième but, les tirs de loin, à l'extérieur, à l'intérieur, 9 mètres. Les buts. Contre-attaque. Si vous voyez ici, si vous voyez, je clique sur le symbole ici, sur sous-titre, à gauche où il y a but Irak, contre-attaque. Ok? Ça, c'est une façon comment faire la présentation. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça, et comme ça, vous allez commencer à faire la présentation. Ça, c'est les actions. Si je vois le but de TSS, l'action premier temps, ça, je suis sur le tableau bord. Hein. Penalty, mais je peux voir le penalty, comment elle est faite, comment elle était. Le but TSS, comme ce but-là, j'ai pas bien vu, je vais retourner en arrière pour voir l'action. Là, juste bien la photo. Tir de loin externe 9 mètres. Ok.
En haut, vous voyez, la TXR de 9 mètres, elle est là, parce que j'ai demandé à souligner un sous-titré. C'est notre expertise. Regarde, si je veux voir l'action bien, je viens d'ici, je vois l'action. Montre contre montée de balle. Il y a montée de balle, il est ajusté ici. La gestion est bonne. Elle est bonne. Par exemple, c'est une façon de faire votre tableau de bord. Si mon tableau de bord, il est là. Je suis en train de faire ça si je vais partager avec l'entraîneur. Si je fais une étiquette, par exemple, je mets éditer et je vais ajouter. Il y a trois types d'étiquettes. Comment je dis étiquette, c'est pour les informations. Ici, étiquette, liste des données. Étiquette des données. Si je mets, par exemple, je vais mettre ici, je mets pour vous voyez. Raté TSS. Ok. Je vais changer le symbole. Et j'enregistre. Elle est là, vous voyez. Je peux changer je vais modifier, si je vais modifier. La fenêtre va ouvrir deuxième fois. Je vais changer le cadran. La couleur. L'écriture. Si je vais par exemple faire une écriture rouge. Ok. Et je sauvegarde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est les ratés TSS. Si je vais modifier, je vais éditer. Je viens ici, crayon. Je change de couleur à l'intérieur du fond de... rouge. Et je vais m'enregistrer. Vous voyez, c'est que je vais changer le raté TSS. Si je veux un autre des données, perte de balle TSS, نقول لهم سمحوا لنا TSS. هذا الماتش كان عندي وجه الله عديونا حبيت نديرو. تحياتي الرؤوف والياس باي والإدارة les anciens TSS. Je vais ici les pertes de balles TSS. Okay. Elle est comme ça, je ne vais pas modifier. Éditer. Ok. Je vais changer le comportement, je vais changer le dessin pour être bien. Ça, c'est une façon aussi de faire un tableau de bord que vous allez partager avec... Je change la couleur. Vous avez déjà vu la même chose pour changer la couleur. C'est que... Regardez, regarde. Raté TSS, perte de balle TSS. On va voir combien de buts ils ont marqué. On a déjà fait ça, mais je vais ajouter ici pour vous voyez. Maintenant, j'ai fait un autre type d'étiquette, c'est les bélés. Pour présenter le tableau de bord en haut. Coupe d'ara. Je vais l'ouvrir parce que en milieu. Je vais
changer le comportement, l'apparence, pardon. Ok. Par exemple, si je vois les buts de par 2 balles TSS, je clique sur rater TSS. Bon, pour voir, il faut désactiver éditer. Je clique rater DSS et je vois les actions. Vraiment la vidéo ici pour voir avec moi. Voilà, deuxième rate TSS, on va voir par exemple. C'est tout ça des données à étudier, ok? Troisième raté. Regardez, raté TSS. Si je vais dire, cliquer sur pour voir descripteur, il dit quoi le descripteur? J'ai pas cliqué, j'ai pas enregistré tout. Ici, raté TSS, mais maintenant, il tire à l'extérieur de 9 mètres. Ok, il est écrit ici à gauche. Raté TSS. Oui, c'est ça, c'est des données qui vont être reliées à la vidéo. Vous voyez, avec ça, vous allez faire votre présentation. Jusqu'à maintenant, on a montré comment faire taguer, comment configurer configurer votre fiche d'observation, qui va te dire un tableau de bord. Ce tableau de bord que tu vas le partager. Comment la configurer. Par exemple, si je veux le partager maintenant, je viens ici, éditer. Il y a la flèche ici, c'est partage. Si je veux ajouter une photo ici, par exemple, une photo à l'intérieur, c'est pour le marketing. Elle est là, la photo. Je vais descendre ça ici. Comme ça. Et chacun comment il veut faire. Parce que maintenant, c'est qu'on a concentré sur l'attaque. C'est-à-dire le pourcentage d'attaque 43%. Normal avec une perte de balles de 12, avec le total 24 pour une perte de balles. J'ai pas mis ici, j'ai ajouté par 2 balles ici, j'ai mis les buts, j'ai mis ça, mais on peut faire par rapport à les pertes de balles. Raté. Et perte de balles. Je mets des ailes, j'ai pas beaucoup de place. À l'intérieur, à l'extérieur, on va choisir l'excel petit bas. En pourcentage. On va changer la couleur. Non et valeur et non. Elle est où? On va le voir parce qu'elle est cachée. Je vais grandir un peu.
Tu vois un pourcentage, on a raté 50%, 50%. C'est qu'on a raté beaucoup. Si je vais modifier, par rapport à l'attaque, on peut dire en attaque combien on a raté. On avait 51%, 55% en attaque placée normale, on a raté 21, c'est trop. C'est que c'était une façon de faire. Et puis si je clique sur le raté ici, il me donne les ratés du but. Ça, c'est une façon de faire un dashboard statistique. On peut ajouter joueur par la qualité individuelle. C'est du travail. C'est vraiment خدمة كبيرة. هذه على هذه قلت لكم لازم تحسبوا الوقت وتعرفوا كيف تخدموا مع فريق اماتور، فريق هاوي ولا فريق محترف. لأن لو طون سي دو لارجون. Et puis لازم تخدموا بطريقة محترفة. Si je vais demander à éditer, je laisse comme ça. Je vais par exemple partager ici. Je mets une photo comme ça. Après, je vais envoyer. J'ai enregistré, c'est comme une photo, et je vais l'envoyer. Maintenant, si je veux voir, par exemple, ça, c'est comment faire des statistiques, c'est un dashboard, tu vas partager avec tout le monde. Ça parmi les options les plus importantes. Par exemple, si je vois ici, je demande à faire j'arrête le match ici, maintenant. J'arrête le match. Je viens ici, mes analyses. Le dernier match, il est là. Maintenant, je vais voir comment faire en saisie. On a le fichier CSV, Excel, tout ça. On va montrer ici le type de fichier pour saisie. Exporter. On clique sur exporter un fichier par exemple. On peut PDF ou XML, tout qu'on veut. Moi, je vais faire par exemple ordre chronologique. Il me dit, est-ce que tu choisis, c'est quelle attaque, tout? Moi, je vais faire tout. Je choisis tout. Exporter XY, note. Je mets tout, on va voir ce qu'il m'a donné. Il me dit enregistre, je vais enregistrer. Accepter, il va sortir comme ça. Je vais demander à faire une copie sur le téléchargement, c'est mieux pour l'avoir. Traitement en cours. Je vais aller au téléchargement, je vais voir s'il est téléchargé. Ouais, template XXL. Bon, le fichier il a sorti, le télécharger parce que il doit aller partir sur l'export. Voilà, c'est des données de déroulement de match. Vous allez voir en mode Excel. Il y a beaucoup à faire. Ça, c'est notre match. Si vous allez voir le match, déroulement de match en fichier Excel.
Ça commence, vous allez voir par exemple à quel moment ils ont commencé à marquer le TSS pour voir le match. Ok, je mets en jaune pour ça, comme ça, vous allez voir ton équipe à quel moment a commencé à marquer les buts. Par exemple, tu vas voir, 11 minutes, c'était notre premier but. Est-ce qu'il y a d'autres buts ou pas? But TSS, regardez l'intervalle, c'est entre 11 et ça est 3 minutes. Parce que il y avait combien d'attaques pour l'Irak, ils ont marqué 2 buts. C'est que c'est une façon de voir aussi les déroulements de match par rapport au comportement. Jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est le principe. C'est que reste la présentation. La présentation, c'est que vous allez... je n'ai pas montré beaucoup d'options, il y a beaucoup d'options. La présentation, vous pouvez voir carrément ici. Cliquez sur le play ici. Mon ordi est là, bloqué. Ouais, exporter fichier, ok, accepter. Parce qu'il y avait une option que je n'ai pas vue, une fonctionnalité, ils m'ont demandé en action. Maintenant, regarde, pour faire présentation, parce que c'est le fichier que je demandais, c'est en retard, mon ordi était en retard. Présenter, nouvelle présentation, présenter. Après, j'ai dit une nouvelle présentation. Je vais faire écrire un modèle. Je vais écrire présentation TSS Irak. Dans exemple. Après, il y a une fenêtre qui va sortir, comme j'ai dit, en plein cours, comme ça. Maintenant, il faut je nomme, je mets les pertes de balles TSS, exemple. DZ, exemple. Je vais ici, il faut que je clique sur 3 pour sélectionner c'est quelle a été des 3. Je clique sur 3. Il me donne toute nos chronologies. Je prends rien que le but. Les pertes en vert ici, ils sont tous là, ok? Si je veux par exemple reconfigurer, je clique sur n'importe. Ok, l'action elle est déjà là, elle est sortie. Je vais commencer à éditer le club, les clips. Si j'ai ça, je clique sur la première action. Tu vois, elle est là. Et puis, je vais essayer de la configurer. Si je peux la configurer. Ils sont tous là. Maintenant, j'ai choisi sur l'action. Si je veux choisir toutes les actions, j'ouvre toutes les actions qui sont là. Elle va me donner ça, la fiche, parce qu'elle est sur notre écran. Je mets ça. Après, ici, je vais essayer de la configurer. Est-ce qu'ils sont bien synchronisés ou pas? Si je vais refaire. Je peux, a priori, propriété, je vais montrer au ralenti, sourdine, enlever le son, comme je veux, ok? Je peux même modifier, si je veux modifier, je ne vais pas modifier, priorité. Et puis, ça va. Si l'action A, elle est bonne, je vais aller en action 2. Et c'est comme ça. Exporter les vidéos.
Par exemple, cette action perd de balles, je vais l'enregistrer et ça devient une présentation. Je peux ajouter une deuxième liste, mais j'ajoute pas. Et je vais enregistrer mon action, c'est comme ça qu'on fait une présentation. Après, tu vas le partager avec j'ai téléchargé l'application, j'ai téléchargé la vidéo. Ça va être quand l'action elle est là. Parce que je suis sur notre écran. Voilà, c'est une vidéo, je ne vais pas vous les faire beaucoup, c'est une vidéo. C'est une vidéo, vous allez présenter, par exemple, pour vérification en attaque, comment vous avez perdu une balle. C'est une façon de voir l'emplacement de l'athlète après le retour de balle rapide. Et puis, il y a une transition rapide de l'équipe adverse. C'est une façon de faire, comme présentation, c'est comme ça. Comme je vous dis, il y a des formations en ligne avec l'Export. C'est facile avec plusieurs étapes. Je pense qu'on a fait le tour sur le logiciel, sur la définition d'un export, comment vous allez l'ajouter pour travail d'analyse vidéo, c'est que vous allez faire des vidéos, plus de données, inclus dans un fichier. S'il y a des entraîneurs qui aiment avec des vidéos comme ça PC, vous allez les envoyer comme des fichiers vidéo. Et un export, STZ travaille avec l'option de lien YouTube. L'export, il a le lien YouTube. Mais c'est multisport, c'est spécial en droit. Je pense qu'on a donné le tour le plus important. C'est comment faire une présentation, qui fait dire match, qui fait dire la fiche d'observation, qui fait dire les statistiques de base. Ou avec l'accès, avec l'anesthésie. C'est une vidéo à vous, Inch'Allah, on a fait le maximum pour essayer de transmettre l'information. On se verra, Inch'Allah, plus tard. Vous avez notre équipe qui est en ligne, qui va vous aider à faire les formations STZ. Vous pouvez les demander, et ils connaissent le support. Et Inch'Allah, plus tard, il y a d'autres entraîneurs qui vont être certifiés en export, qui vont avoir, c'est-à-dire deux solutions entre les mains pour essayer de travailler mieux dans ce domaine-là. C'est un domaine qui demande beaucoup de technologie, de connaissances et beaucoup de patience et la mise à jour, update à chaque 6 mois, chaque année, pour être à jour. Si tu perds une année de travail ou 2 ans de retirer du terrain, ça va être difficile pour revenir parce que la technologie avance rapidement. Ça vraiment avance très très rapidement. Et comme ça, on a fait 2 heures le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser au sondage et puis on va essayer de vous contacter. On a radio comme en live. L'équipe STZ معروفة تقدروا تعيطوا لها وتقدروا تخدم معكم باش تعاونكم وهذا شو المعلومه زياده باش تسمى دو اكسبيرتيز ديفيرون كيف تقدروا تخدموا بستيزي كيف تقدروا تخدموا بماكسبور sauf que STZ est plus efficace pour nos niveaux de temps et coût. Maxport ça demande beaucoup d'investissement et du temps mais les multisports c'est deux solutions différentes. يعطيكم الصحة pour le suivi. Inch'Allah partagez la vidéo au maximum. وليكيب STZ تاع هنا باش تعاونكم ان شاء الله.
ويكون جديد عن قريب ان شاء الله مع ستيزي في l'Afrique du Nord ولا في الجزائر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Si vous n'avez pas des questions, Anna, je vais couper. On a fait le tour, c'est 2 heures, c'est maximal. Ça va être bénéfice et c'est pour tout le monde. ويعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.